Hello everyone, welcome back to channel. Today I am going to explain about the structures and examples which are given under day 1D. Okay, explanation first in English, next in Telugu. So listen carefully. Okay, structure 1, V1 plus DO plus 2 or for plus IDO. This is a positive structure. Don't plus V1 plus DO plus 2 or for plus IDO. This is a negative structure. Okay, using this structure I have created three examples. Okay, negatively using this structure I have created three examples. Okay, in the previous video we learned about the structure V1 plus IDO plus DO, but in today's video we are going to learn about the structure V1 plus DO plus 2 or for plus IDO. Okay, so what is the difference between V1 plus IDO plus DO and V1 plus DO plus 2 or for plus IDO? Now let's know about that difference. Okay, so to explain the difference between those two structures, here I have given those two structures. Okay, so this is the structure which belongs to previous video. This is the structure which belongs to today's video. Okay, so using these structures I have given one-to-one examples. One-to-one example, right? V1 bring, IDO me, DO a cup of tea. IDO means indirect object, DO means direct object. Indirect object belongs to person. Okay, direct object belongs to thing. Okay, bring me a cup of tea. Its meaning in Telugu, నాకు ఒక కప్పు చాయ్ తీసుకురండి లేదా తీసుకురా. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ V1 plus DO plus 2 or for plus IDO. Okay, right. So V1 bring, DO direct object, a cup of tea, preposition to. Okay, indirect object me. Okay, right. So using this structure I have created this example. But here is one that we have to know. What is that? The preposition to or for will be used according to the sense of the words. How? According to the sense of the verb. So here some verbs take the preposition to, some verbs take the preposition for. So according to this, what should we understand? According to the sense of the verbs, we should use to or for. Okay, so here bring, this verb takes the preposition to only. So to or for should be used indirect object before indirect object. Okay, right. What is the use of these two structures? What is the use of these two structures? Now let's know. So what is the use of this structure? What is the use of this structure? So here only, when we want to give the importance to the indirect object, this structure should be used. Okay, next, when we want to give the importance to the direct object, this structure should be used. Okay, so how? V1 bring. So here immediately after V1, indirect object should be used. Why? We are giving the importance to the indirect object. Okay, so this structure should be used. That means V1 bring, IDO me, DO cup of tea. So here we are giving the importance
to the indirect object only. So at this time, immediately after V1, indirect object should be used. After that, direct object should be used. This is the process of using this structure only. Okay, right. Next here, immediately after V1, direct object should be used. Here, understand why? So we are giving the importance to the direct object. That means when we give the importance to the direct object, immediately after V1, direct object should be used. Like this, it happened to use. So after that, the preposition to or for should be used before the indirect object. So this is the process of using this structure. So using this structure, I have given an example. So by the help of this example, we can understand. Bring, immediately after bring, so direct object, a cup of tea. Next preposition to here. Why? This verb takes preposition to. So here to. After that, IDO, me. That means indirect object. So this is the process of using this structure. Okay, that means what should we understand? When we want to give the importance to the indirect object, this structure should be used. When we want to give the importance direct object, this structure should be used. So this the meaning of this sentence what? Bring a cup of tea to me. To me, its meaning. So ఒక కప్పు చాయ్ నాకు తీసుకురండి ఆర్ నాకు ఒక కప్పు చాయ్ తీసుకురండి. We may understand it in any way. But here we are giving the importance to the direct object. So it happened to use immediately after the V1. Okay, right? This is the process of using these structures. These structures. Okay, right? So these structures should be noted. Okay, right? So next I will explain in Telugu. So listen carefully. ఈ రోజు డే 1D కింద V1 ప్లస్ డిఓ ప్లస్ 2 ఆర్ ఫర్ ప్లస్ ఐడిఓ స్ట్రక్చర్ ను వివరించబోతున్నాను. మరి ఇది పాజిటివ్ స్ట్రక్చర్, నెగిటివ్ డోంట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ డిఓ ప్లస్ 2 ఆర్ ఫర్ ప్లస్ ఐడిఓ. దిస్ ఇస్ నెగిటివ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, రైట్. ఈ స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి ఇక్కడ దీని కింద 3 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోబడ్డది. ఈ స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి నెగిటివ్ గా వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ ఏంటంటే దీనికి ముందు వీడియోలో మనం V1 ప్లస్ ఐడిఓ ప్లస్ డిఓ స్ట్రక్చర్ ను నేర్చుకున్నాం. మరి ఈ రోజు వీడియోలో V1 ప్లస్ డిఓ ప్లస్ 2 ఆర్ ఫర్ ప్లస్ ఐడిఓ స్ట్రక్చర్ ను మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. మరి ఎట్లా అనేది ఇక్కడ మనం చూద్దాం. మరి ఏమిటి డిఫరెంట్? సో దీనికి ముందు వీడియోకు ఇప్పుడు కొనసాగుతున్న వీడియోకు, అంటే దీనికి ముందున్న స్ట్రక్చర్ కు ఇప్పుడు కొనసాగుతున్న స్ట్రక్చర్ కు తేడా ఏమిటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఆ తేడా తెలపడానికి, అంటే ఆ తేడా ఏమిటో తెలపడానికి ఇక్కడ అదే ఇది ముందు వీడియోలో వివరించినటువంటి స్ట్రక్చర్ ఇది. ఈ రోజు వీడియోలో వివరిస్తున్నటువంటి స్ట్రక్చర్ ఇది. మరి ఈ రెండింటి మధ్యలో తేడా ఏందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఈ స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి మన ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. V1 బ్రింగ్ ఐడిఓ మీ డిఓ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ. ఐడిఓ మీన్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని మనకు తెలుసు, ముందు వీడియోలో చెప్పుకున్నాం. డిఓ మీన్స్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని మనకు తెలుసు, ముందు వీడియోలో చెప్పుకున్నాం. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మనుషులకు సంబంధించినటువంటి పదాలు, మరి డైరెక్ట్ వస్తువులకు సంబంధించిన పదాలను డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. వీటి గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. అంటే దీని అర్థమైంది, బ్రింగ్ మీ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ, నాకు ఒక కప్పు చాయ్ తీసుకురండి లేదా తీసుకురా అని అర్థం వస్తుంది. అర్థమైందా? మరి ఇక్కడ చూడండి, V1 ప్లస్ డిఓ ప్లస్ 2 ఆర్ ఫర్ ప్లస్ ఐడిఓ. మరి ఈ స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను నేను. అంటే బ్రింగ్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ టు మీ అంటే ఇక్కడ V1 డిఓ అంటే డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ముందు ఇవ్వబడ్డది, తర్వాత 2 ప్రెపోజిషన్ ఇవ్వబడ్డది, తర్వాత మీ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే చూడండి దీని అర్థమైంది, ఇక్కడ ఒక కప్పు చాయ్ నాకు తీసుకురండి లేదా నాకు ఒక కప్పు చాయ్ తీసుకురండి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నా ఒకటే. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎందుకంటే దీనికి ఈ స్ట్రక్చర్కి ఈ స్ట్రక్చర్ తేడా ఏంటంటే, మనము ఎప్పుడైనా సరే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వదలుచుకుంటున్నప్పుడు మనం ఈ స్ట్రక్చర్ను వాడాలి.
మనము డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్‌కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వదలుచుకున్నప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్‌ని వాడాలి. అప్పుడు మార్పులు కొన్ని జరుగుతాయి ఇక్కడ. టు ఆర్ ఫర్ ప్రిపోజిషన్ ఉంటదిక్కడ. అంటే టు ఆర్ ఫర్ ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది. అంటే టు ఆర్ ఫర్ ప్రిపోజిషన్ ఎప్పుడు కూడా మరి ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ముందు ఉండాలి. ఈ స్ట్రక్చర్‌ని ఉపయోగించినప్పుడు. అర్థమైందా? మరి ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ మాత్రం ప్రిపోజిషన్ ఉండదు. ఎందుకంటే వర్బ్ వి1 వెంటనే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉపయోగిస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఏంది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఇవ్వదలుచుకుంటున్నాం. కాబట్టి వెంటనే వి1 వెంటనే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉపయోగిస్తున్నాం. అప్పుడు డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తున్నాం. అప్పుడు వీటి మధ్యలో ప్రిపోజిషన్ టు గాని, ఫర్ గాని ఉండదు. అర్థమైందా? మరి ఇక్కడ చూడండి. వి1 వెంటనే డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్‌కు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే టు గాని, ఫర్ గాని ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది. దేని ముందు? ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ముందు. అంటే దీని దీని ప్లేస్‌కి ఇదొచ్చింది. దీని ప్లేస్‌కి అక్కడ పోయింది. అంటే దీని పక్కలో ఉండాల్సిన ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లాస్ట్‌కెళ్ళిపోయింది. మరి ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత ఉండాల్సిన డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వర్బ్ వెంటనే వచ్చింది. కాబట్టి అంటే ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. కాబట్టి వెంటనే వి1 వెంటనే డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉపయోగించాలి. ఆ తర్వాత టు గాని, ఫర్ గాని ఉపయోగించాలి. దేని ముందు? ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే టు అండ్ ఫర్ అనేది మరి చూడండి ఈ ప్రిపోజిషన్స్ ఏందంటే వర్బులు ఇచ్చే అర్థాన్ని బట్టి టు గాని, ఫర్ గాని ఉపయోగిస్తాయి. కొన్ని క్రియలు ఏం చేస్తాయి? ప్రిపోజిషన్ టూని తీసుకుంటాయి. కొన్ని క్రియలు ఫర్‌ను ఉపయోగించు ఫర్‌ను ఉపయోగిస్తారు కొన్ని క్రియలకు. కొన్ని క్రియలు టూని ఉపయోగిస్తారు. అంటే వర్బ్ ఇచ్చే అర్థాన్ని బట్టి టు గాని, ఫర్ గాని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. అర్థమైందా? మరి ఈ ప్రకారంగా చూడండి. మీనింగ్ బ్రింగ్ మీ ఎ కప్ ఆఫ్ టీ. నాకు ఒక కప్పు చాయ్ తీసుకురండి లేదా తీసుకురా. ఇక్కడ చూడండి. బ్రింగ్ మీ ఎ కప్ ఆఫ్ టీ టు మీ. ఒక కప్పు చాయ్ నాకు తీసుకురండి. లేదా నాకు ఒక కప్పు చాయ్ తీసుకురండి అని అర్థం. అంటే మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్‌కి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. ఇక్కడనేమో డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్‌కి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. ఇక్కడనేమో ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్‌కి ప్రాధాన్యత చెప్తున్నాం. కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్‌కి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్‌ని వాడాలి. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్‌కి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్‌ని వాడాలి. ఇక్కడ మాత్రం టు ఆర్ ఫర్ ప్రిపోజిషన్ జాగ్రత్తగా ఇండైరెక్ట్ ముందు ఉపయోగించాలి. ఇది మనము నేర్చుకోవాల్సినటువంటి స్ట్రక్చర్. అంటే ఇది ఇంతకు ముందు వీడియోలో ఉన్న స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు ఈ రోజు నడుస్తున్నటువంటి స్ట్రక్చర్ ఇది. ఈ రెండిటి మధ్య తేడా ఏందో మనం చెప్పాము. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మై మరి ఇక్కడ చూడండి. వీటితో పాటుగా ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు ఇచ్చాను. ఈ స్ట్రక్చర్ కింద 3 ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. చూడండి ఒకటి చూడండి. సెండ్ ఎ బుక్ టు మీ. అంటే చూడండి నాకు ఒక పుస్తకం పంపండి లేదా పంపు. లేదా ఒక పుస్తకం నాకు పంపండి లేదా పంపు అని అర్థం చేసుకో. ఎట్లా అర్థం చేసుకో. ఏ విధంగానైనా అర్థం చేసుకోవచ్చు. చూడండి నెగెటివ్ చూడండి. డోంట్ సెండ్ ఏ బుక్ టు మీ. అంటే నాకు ఒక పుస్తకం పంపకండి లేదా పంపవద్దు. లేదా ఒక పుస్తకం నాకు పంపకండి లేదా పంపవద్దు. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? సెండ్ తర్వాత వి1 తర్వాత డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత వచ్చింది. అంటే అప్పుడు ప్రిపోజిషన్ వచ్చి తర్వాత వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాధాన్యత ఇచ్చినప్పుడు వారు వెంటనే ఉపయోగించడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి అదే ప్రకారంగా. మరి ఈ మిగతా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఈ విధంగానే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మొత్తం పైన ఏం చేసుకోవాలి? మనం ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్‌ను ప్రాధాన్యత ఇవ్వదలుచుకున్నప్పుడు మరి వర్బ్ వెంటనే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉపయోగించాలి. అంటే వి1 వెంటనే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉపయోగించాలి. ఆ తర్వాత డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. మరి డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్‌కి ప్రాధాన్యత ఇవ్వదలుచుకుంటున్నప్పుడు వర్బ్ వెంటనే అంటే వి1 వెంటనే మరి డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉపయోగించాలి. ఆ తర్వాత టు ఆర్ ఫర్ ప్రిపోజిషన్‌ను ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ముందు ఉపయోగించాలి. అప్పుడు ఉపయోగించినప్పుడు వర్బ్‌ని బట్టి టు గాని, ఫర్ గాని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. Okay, so this is the process of understanding these two structures. Okay, so this is the end of my brief explanation which belongs to day 1 d. Okay, let's meet in the next video. Thank you.